വാർത്താ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളുമായി വാർത്താമഴ ആരംഭിക്കുന്നു. ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ. ഒരു രാജ്യം ഒറ്റ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മെഹ്വാളാണ് ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. ലോക്സഭയിലേക്കും എല്ലാ നിയമസഭകളിലേക്കും ഒരേ സമയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 2 ബില്ലുകളാണ് സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. With your permission, I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India. ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, Honorable Speaker Sir, with your permission, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूँ. Thank you, sir. ബില്ലിനെ എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തി. ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കുന്നതാണ് ബില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. Been moved by the Honorable Minister of Law and Justice, absolutely assault the basic structure of the Constitution and are beyond the legislative competence of this House under our constitutional scheme, that the tenures of the state legislatures can be made subject to the tenure of the national legislature. That is completely an antithesis of the constitutional scheme. India is a union of states. Article 1 of the Constitution states that India is a union of states and not vice versa. And so therefore, this excessive centralism, which is sought to be brought into existence by this bill, absolutely militates against the constitutional scheme in its essence, in its entirety, and in its very object. ബില്ലുകൾ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാനാണ് സാധ്യത. ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ്. തത്സമയ ദൃശ്യം. फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक चुनाव कराने की बात रखी. आपने इसको डिस्कस किया. सारे स्टेट के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे. और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है. मैं अब जेपीसी पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर. ये 41 साल से मामला पेंडिंग था. हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया. क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आदि मग. ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വിവരങ്ങൾ നൽകും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ബൽറാം, സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിഗണനയിലേക്ക് ബില്ല് വിടുകയാണ് എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിക്കാം. എന്താണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ? കൂടുതൽ പിന്തുണ ഉറപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിയുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുമെന്നതിൽ BJPക്ക് എന്താണ് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം, അല്ലെ NDAയുടെ ആത്മവിശ്വാസം എന്താണ്? വിജയകുമാർ, ബില്ല് JPCക്ക് പോകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മെഗ്വാൾ ഈ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ്. അല്പസമയം മുമ്പ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ തന്നെയാണ് ബില്ല് JPCക്ക് വിടാൻ അംഗങ്ങൾ അടക്കം, അതായത് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആദ്യം JPCക്ക് വിടാമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് DMK നേതാവ് TR ബാലുവാണ്. ബാലുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ തന്നെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് JPCക്ക് വിടാമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ഇത് മന്ത്രിസഭയിൽ എത്തിയ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഈ ബില്ല് JPCക്ക് വിടാം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതായും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി അർജുൻ റാം മെഗ്വാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ JPCക്ക് വിടാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ അർജുൻ റാം മെഗ്വാൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ബില്ല് JPCക്ക് വിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ച ഉടൻ തന്നെ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മനീഷ് തിവാരിയാണ്. അദ്ദേഹം ബില്ല് അവതരണത്തിന് തന്നെ എതിർക്കുകയും
എതിർക്കുകയും ഇത് ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയെയും ഒപ്പം തന്നെ ഭരണഘടനയെയും കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബില്ല് അവതരണത്തെ തന്നെ എതിർക്കുന്നു എന്നും റൂൾ 72 അനുസരിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വ ചർച്ച വേണം എന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആ ഹ്രസ്വ ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ സഭയിൽ നടന്നത്. അതിൽ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ സംസാരിച്ച അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ബില്ലിനെ എതിർത്തു. ഗൗരവ് ഗൊഗോയാണ് മനീഷ് തിവാരിയെ കൂടാതെ സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹവും ബില്ല് അവതരണത്തെ എതിർത്തു. NCP എതിർത്തു, DMK എതിർത്തു. ഒപ്പം തന്നെ ശിവസേന ഉദ്ധവ് വിഭാഗവും ബില്ല് അവതരണത്തെ എതിർത്തു. അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി ബില്ല് അവതരണത്തെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നും സംസാരിച്ചത് TDP ആണ്. ബില്ല് അവതരണത്തെ അനുകൂലിച്ച് TDPയിലെ രണ്ടുപേരും ഒപ്പം തന്നെ ശിവസേന ഷിൻഡെ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ശ്രീകാന്ത് ഷിൻഡെയുമാണ് സംസാരിച്ചത്. എന്നാൽ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവർ റൂൾ 72 അനുസരിച്ച് അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കരുത് എന്ന പ്രതിപക്ഷം വാദമുയർത്തിയെങ്കിലും അമിത്ഷാ തന്നെ ഇടപെട്ട് അത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. JPCക്ക് ബില്ല് പോകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. JPCക്ക് പോയ ശേഷം വിശദമായ ചർച്ചകൾ പിന്നീട് സഭയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും എന്ന് അമിത്ഷാ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർക്കാരും ഇത് ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം വെച്ച് തന്നെയാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം പാസ്സാക്കാൻ 3/2 ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യമാണ്. വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള പാർട്ടികളെ കൂടി തങ്ങളോടൊപ്പം നിർത്താനുള്ള ശ്രമം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിലവിലുള്ള TMC അടക്കമുള്ള പാർട്ടികളെ DMK തുടങ്ങിയ വലിയ പാർട്ടികളെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നീക്കമാണ് നടക്കുന്നത്. ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു. ഗവർണർ അടുത്തിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ കടുത്ത ആക്രമണങ്ങൾ പരസ്പരം ഉന്നയിക്കുന്നില്ല ബംഗാൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്ന് സഭയിൽ പോലും സംസാരിച്ചത് TR ബാലുവിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ കൂടി സമവായത്തിലെത്തിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിർത്തി ഈ ബില്ല് പാസാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്. അതിന് തന്നെ JPCക്ക് വിടാൻ തയ്യാറായി തന്നെയാണ് ഈ ബില്ല് ലോക്സഭയിൽ സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും. വിജയകുമാർ. ശരി ബൽറാം, ഏതായാലും അത് സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് ആ ബില്ല് പോകുമെന്ന് ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ്. അമിത്ഷാ തന്നെ അത് സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഒരു പ്ലാൻ ബി ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ എന്നതാണ് അറിയേണ്ടത്. YSR കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്ക് നാമമാത്രമായ അംഗങ്ങളെ ലോക്സഭയിലും ഉള്ളൂ. രാജ്യസഭയിൽ കുറച്ച് അംഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ലോക്സഭയിൽ അത് കടന്നുകൂടാൻ പര്യാപ്തമല്ല. മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പിന്തുണ എവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുമെന്നതൊക്കെയാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത്. ഒരു പക്ഷേ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് ശേഷം ബില്ല് തിരികെ സഭയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറെ കൂടി വ്യക്തതയുണ്ടാവുക. വിവരങ്ങളാണ് ബൽറാം നൽകിയത്. ഇന്നത്തെ മറ്റ് പ്രധാന റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് വാർത്താമഴ കടക്കുകയാണ്. മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കേണ്ടേ? കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട എറണാകുളം കുട്ടമ്പുഴ സ്വദേശി എൽദോസ് വർഗീസിന്റെ മൃതദേഹം അല്പസമയത്തിനകം വീട്ടിലെത്തിക്കും. എറണാകുളം കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ. എൽദോസിന്റെ മരണത്തിൽ പ്രദേശത്ത് ജനരോഷം ശക്തമാവുകയാണ്. കുട്ടമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന് ഹർത്താൽ ആചരിക്കുകയാണ്. വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് പ്രതിഷേധ യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീകാന്ത് ഇപ്പോൾ കണാശ്ശേരിയിൽ അവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതി. അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകും. ശ്രീകാന്ത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം രാഹുൽ വിജയനും കുട്ടമ്പുഴയിൽ നിന്ന് ചേരും. ശ്രീകാന്ത്, മൃതദേഹം എപ്പോഴാണ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്? മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മൃതദേഹവുമായി ബന്ധുക്കളൊക്കെ. മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമോ? വിജയകുമാർ, ഇനി ഏതാണ്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റിൽ താഴെ മാത്രം മതി ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് എത്താൻ. അവരുടെ ഈ കണാശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ അധികം സമയമായി കഴിഞ്ഞു. 2 മണിയോടുകൂടി ഈ വീട്ടിൽ ശുശ്രൂഷ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 1:15 പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ വീട്ടിൽ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും 2 മണിക്ക്. അതിനുശേഷം പള്ളിയിൽ വെച്ച് ശുശ്രൂഷ ചടങ്ങുകൾ നടക്കാനുണ്ട്. 3 മണി സമയമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സെമിത്തേരിയിൽ, ചെലാമറ്റത്തുള്ള സെമിത്തേരിയിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്ന ചടങ്ങ് അത് 3 മണിയോടുകൂടിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുശേഷമാണ് അവിടെ DF ഓഫീസിലേക്കൊരു പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ജനകീയ സമിതിയുടെ മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോതമംഗലത്തും കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഈ പ്രതിഷേധം. മുൻപും നേര്യമംഗലം സ്വദേശിനിയായി ഇന്ദിര മരിച്ച ഘട്ടത്തിൽ കോതമംഗലത്ത് നമ്മൾ വലിയ പ്രതിഷേധം കണ്ടിരുന്നു. അത് റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസുമായും ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഒക്കെ വലിയ വാക്കേറ്റം, തർക്കം, മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് പോലും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ബന്ധുക്കൾക്കൊപ്പം ചേർന്നുള്ള പ്രതിഷേധം, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്നലെയും
രാത്രി ഈ പ്രദേശത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്താണ് ഇന്നലെ ഈ എൽദോസ് കിടന്നത്. അതായത് ആനയുടെ ആക്രമണം എൽദോസിന് നേരെ ഉണ്ടായത് ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ്. ഇവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്. അവർ പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടെങ്കിലും ഇനി മനുഷ്യജീവൻ കവർന്നെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ, അത് ആനയാകട്ടെ മറ്റു വന്യജീവികളാകട്ടെ, മനുഷ്യജീവൻ കവർന്നെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകരുത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു. ഇന്നലെ ജില്ലാ കളക്ടർ വന്നപ്പോൾ മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കാതെ അവർ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി ഇന്നു മുതൽ ട്രഞ്ച് ആഴത്തിൽ കുഴിക്കുമെന്നതടക്കമുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടാണ് ആ മൃതദേഹം ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം വീട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും. 1:15 2 മണിയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ നടക്കും. 3 മണിക്കാണ് സംസ്കാരം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ വൈകിട്ട് കോതമംഗലത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിഷേധം അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നതൊക്കെ ശരിയാണ്. വലിയ ജനരോഷം അവിടെ ഉണ്ട്. ഇന്നലെ രാത്രിയിലും ഇന്ന് രാവിലെയും ഒക്കെ നമ്മളത് കണ്ടതാണ്. ജനങ്ങളുടെ അവരുന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യായമാണ്, അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം എന്ന ആവശ്യം കൂടി അവർ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഈ പ്രതിഷേധ യോഗത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ കുറെ കൂടി ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നേക്കും. കുട്ടമ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ വിജയൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. രാഹുൽ, അവിടെ ഇന്ന് ജനകീയ ഹർത്താൽ ആചരിക്കുകയാണ്. കടകളൊക്കെ അടച്ച്, ആരെങ്കിലും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടല്ല, സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ പ്രതിഷേധം ആ വഴിക്ക് അവർ അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടമ്പുഴയിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാരുടെയൊക്കെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്? വിജുമാർ, ജനരോഷം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് അവർ അടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇന്നലെ കളക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ജനപ്രതിനിധികളും നൽകിയൊരു വാക്കിന്റെ പുറത്ത് ഇനി കാട്ടാന ആക്രമണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടത്തുമെന്ന ഉറപ്പിന്റെ മേൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ജനങ്ങൾ ഒന്ന് അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമാണ്. കുട്ടമ്പുഴയിലും അതുപോലെ തന്നെ കോതമംഗലത്തും ഈ ഹർത്താലിനോട് ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് കാട്ടാന ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ സമരത്തോട്, ഈ ഹർത്താലിനോട് എല്ലാവരും യോജിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഈ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ഈ എൽദോസ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുൻപിലാണ്. അവിടെ വലിയ തരത്തിലുള്ള പോലീസിന്റെ സന്നാഹമുണ്ട്. ഇതുവഴിയാണ് ഈ മൃതദേഹം ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആളുകളുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി പോലീസിനുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ വനംവകുപ്പിനുണ്ടാകാം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ മൃതദേഹം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. വീട്ടിലെ ശുശ്രൂഷ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും കോതമംഗലം ടൗണിൽ നിന്ന് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ജനകീയ പ്രതിഷേധ റാലി DFO ഓഫീസിലേക്ക്, കോതമംഗലം DFO ഓഫീസിലേക്ക് നീങ്ങുക. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ജനകീയ സമിതിയുടെ ആളുകൾ പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അടക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും വിധേന ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഇന്നലെ കൊടുത്ത വാക്കുകളൊക്കെ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകും. തൊട്ടടുത്ത് ട്രെഞ്ച് താഴ്ത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ പാറപ്പുറത്താണ് JCB ട്രെഞ്ച് താഴ്ത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഈ നാട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അത് കൃത്യമായിട്ട് നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഫെൻസിംഗ് ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സർവേ നടപടിയും ഇപ്പോൾ അവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഇന്നലെ കൊടുത്ത വാക്കുകളുടെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ കാട്ടാന ശല്യം തീരുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നാട്ടുകാർ തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിഷേധം റാലി വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് നടക്കുകയും ചെയ്യും. ശരി, കുട്ടമ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് രാഹുൽ വിജയൻ ചേർന്നത്. നാട്ടുകാർക്ക് ഇന്നലെ കൊടുത്ത ഉറപ്പുകൾ അത് പാലിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഫെൻസിങ്, അവിടെ ട്രെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കുക, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ അവിടെ ഒരു നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്, സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ശേഷം. അതേസമയം കാട്ടാന ശല്യം തടയാൻ പ്രദേശത്ത് യാതൊരു സംവിധാനവുമില്ല എന്ന് എൽദോസിന്റെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു. ഭീതിയോടെയാണ് പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അയൽവാസികളും പറയുന്നു. മരണം ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് മന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വിളിക്കപ്പെടും. പുള്ളി മാസത്തിലേക്കേ വരുള്ളൂ. മാസം 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞൊക്കെ വരുള്ളൂ. മോനായിരുന്നു, അത് പോയി. സ്ഥിരമാനായിരുന്നു. നമ്മുടെ വീണ്ടും പുറകിലൊക്കെ വരുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് തെങ്ങൊക്കെ ഇടാതെ അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു ആന. ഇവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്ന ആന. ഇവിടെ യാതൊരു ആനനെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു സംവിധാനവും ഇല്ല. ഒരു ലൈറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ആന വന്നു. ഇവിടെ അപ്പച്ചനൊന്നും ഉറക്കമില്ല രാത്രി ആനനെ പേടിച്ചിട്ട്. അത് അങ്ങേയറ്റം ദൗർഭാഗ്യകരവും ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സഹായധനം 10 ലക്ഷം 2 ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിലും
ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അവരോട് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. വനം വകുപ്പിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. വന്യജീവി ആക്രമണം തടയാൻ വനം വകുപ്പ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. വനം വകുപ്പ് ഇത്രയും നിസ്സംഗരായി നിന്ന കാലം കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. വന്യമൃഗങ്ങൾ ഭയങ്കരമായി നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് മനുഷ്യനെ ആക്രമിക്കുന്ന അതിന് യാതൊരു നടപടിയില്ല. അതിനൊരു സൗരോർജ്ജ വേലിയില്ല, മതിലില്ല, കിടങ്ങില്ല, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നിസ്സംഗരായിരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിട്ട് വനവിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ കാർഷിക മേഖലയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന കാർഷിക മേഖല മുഴുവൻ നോട്ടിഫൈ ചെയ്ത് അത് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് എവിടത്തെ നീതിയാണ്? കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ. ആ വനം സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം ഉറച്ച നിലപാടുകളുള്ള ആളുകളാണ്. കുട്ടമ്പുഴയിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നടന്നത് നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ. 6 മണിക്കൂർ നീണ്ട പ്രതിഷേധത്തിന് ശേഷമാണ് മൃതദേഹം പ്രദേശത്തു നിന്ന് നീക്കാനായത്. രാത്രി 8:30യോടെയാണ് എൽദോസ് ക്ണാച്ചേരിയിലെത്തിയത്. വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ആനയുടെ ആക്രമണം. മൃതദേഹം ഛിന്ന ഭിന്നമായി. 9 മണിയോടെ നാട്ടുകാർ സംഘടിച്ചെത്തി. മൃതദേഹം എടുക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ പ്രതിഷേധം. ഫെൻസിംഗ്, ട്രെഞ്ചിംഗ്, തെരുവുവിളക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ വർണ്ണവർഗ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ ഒരുമിച്ച് പ്രതിഷേധിക്കും. ഇതിന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള ഇൻസിഡന്റുകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോർമുലയിൽ ഇത് സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഫോറസ്റ്റുകാർ വിചാരിക്കേണ്ട. ശക്തമായ ഫെൻസിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ ട്രെഞ്ചുകൾ താത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ കടക്കാത്ത സംവിധാനം ഒരുക്കിയാൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങളോട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ ജനത്തിന് ഒരു വിലയില്ലേ? ഈ ആത്മാവിന് ഒരു വിലയില്ലേ? ഒരു പാവപ്പെട്ടവന് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ മാർഗമില്ലേ? ഒന്നും വേണ്ട. ഗ്നാച്ചേരിയിൽ ഉള്ളനണ്ണിയിൽ നിന്ന് ഗ്നാച്ചേരി വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പോരാനുള്ള ഒരു ഫെൻസിങ് അതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? എന്നും പറയാൻ ചെയ്യാം. കൃത്യമായ സംഗതി റോഡ് സൈഡിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെഞ്ച് താത്തി തരാനുള്ള സംഗതി തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടണം. അത് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ബോഡിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരണം ഈ സാധനം. റേഞ്ച് ഓഫീസറും പോലീസും ഒക്കെ സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും മന്ത്രി എത്താതെ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ. പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ കളക്ടർ NSK ഉമേഷും ആന്റണി ജോൺ MLAയും സ്ഥലത്തെത്തി. മൃതദേഹം എടുക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാതെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരും. പിന്നാലെ മൃതദേഹം മാറ്റാൻ പോലീസിന്റെ ശ്രമം. എന്നാൽ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു. പിന്നാലെ സംഘർഷം. നാട്ടുകാരുമായും എൽദോസിന്റെ വീട്ടുകാരുമായും ചർച്ച. ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിക്കാമെന്ന കളക്ടറുടെ ഉറപ്പിൽ നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചു. അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൽദോ അവർ മരിച്ച് ഇത്ര മണിക്കൂറായി. നമുക്ക് സിസ്റ്റർ അവിടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ആ ബോഡി വെച്ചിട്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പെൺകുട്ടി. ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. ഞാൻ കൈപിടിച്ച് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ആ ബോഡി ഒന്ന് എടുക്കാനുള്ള അനുവാദം നിങ്ങൾ തരണമെന്ന് മാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. പുലർച്ചെ 2 മണിയോടെ കളക്ടർ എൽദോസിന്റെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് കൈമാറി. തുടർന്നാണ് മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. കുട്ടമ്പുഴയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ന് ഹർത്താൽ. അപകടം ദൗർഭാഗ്യകരമെന്ന് വനമന്ത്രി AK ശശീന്ദ്രൻ. നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കും. സഹായധനം 10 ലക്ഷം 2 ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അവരോട് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇന്നലെ തന്നെ കളക്ടറും കൂടി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അവിടെ വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും ട്രെഞ്ച് കുഴിക്കാനും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സോളാർ ഹാങ്ങിങ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടായി. ഇന്ന് ട്രെഞ്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എൽദോസിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പൂർത്തിയായി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 24. നമ്മൾ വേഗത്തിൽ പാർലമെന്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ അതിന്റെ ബിൽ അവതരണത്തിന്
വോട്ടിംഗ് നടക്കുകയാണ്. ഈ അനുമതി കിട്ടിയാൽ അത് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ആ ബില്ല് പിന്നീട് സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ JPCക്ക് സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിക്ക് വിടുകയും ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വോട്ടിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. അവിടെ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണ്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം. ऑब्जेक्शन है उनको पर्ची दे दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय सदस्य पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। ബൽറാം നെടുങ്ങാടി വിവരങ്ങൾ നൽകും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. ബൽറാം, ഇത് ബില്ല് അവതരണത്തിനുള്ള അനുമതി എന്നതാണോ അതോ സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിക്ക് ബില്ല് വിടണം എന്നതിലാണോ ഈ വോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്? ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണല്ലോ അത് JPCക്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഏത് വിഷയത്തിലാണ് ഈ വോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്? വിജയകുമാർ, ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത്. ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചാൽ അത് JPCക്ക് വിടാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് JPCക്ക് വിടാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബില്ല് അവതരണത്തെയാണ് ഈ ഹ്രസ്വ ചർച്ചയിൽ ചട്ടം 72 അനുസരിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വ ചർച്ചയിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ബില്ല് അവതരണത്തിൽ തന്നെ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള തീരുമാനം. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ബില്ല് അവതരണത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ സഭയിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് സംവിധാനത്തിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ആദ്യമായാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്രപരമായ ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് തന്നെ ഈ വോട്ടിങ്ങിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് വഴിയാണ് ഈ ലോക്സഭയിൽ ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് ചീട്ട് വഴി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരവും ഇത്തവണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യവും ലോക്സഭ അധ്യക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്പീക്കർ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള നടപടികൾ ലോക്സഭയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടെടുപ്പ് ഇത്തരത്തിൽ ബില്ല് അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്സഭയിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. അതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബില്ലിന് അവതരണാനുമതി വേണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ എന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. നേരത്തെ നടന്ന ചർച്ചകളിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ബില്ല് അവതരണത്തിൽ തന്നെ കടുത്ത എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്നും ഒപ്പം തന്നെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ് എന്നും ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കുന്നതാണ് എന്നുമുള്ള വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉയർന്നത്. പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഈ ബില്ലിൽ നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പായി പിരിച്ചുവിടാനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ്. അത്തരത്തിൽ ലോക്സഭയ്ക്ക് അനുസൃതമായി നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ മറ്റ് സാങ്കേതികമായി ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം, ഒപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയമസഭകളിലേക്ക് സർക്കാരുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് 5 വർഷത്തേക്കാണ്. അത് ആ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കാതെ തന്നെ പിരിച്ചുവിടാം എന്നുള്ളത് നീതി ആയോഗിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. നീതി ആയോഗ് ഒരു ഇത്തരത്തിലൊരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനമല്ല. ജനാധിപത്യ സംവിധാനമല്ലാത്ത നീതി ആയോഗിന്റെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി ചുരുക്കാൻ കഴിയുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ഗൗരവ് ഗൊഗോയ് ഉന്നയിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ ഇതിന്റെ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഈ റൂൾ 72 അനുസരിച്ചുള്ള ഹ്രസ്വ ചർച്ചയിൽ തന്നെ ഈ വിഷയം പോയി എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അത്രത്തോളം രാജ്യം കാത്തിരുന്ന ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു ബില്ലാണ് ഒരു രാജ്യം എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒപ്പം ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ നിർദ്ദേശങ്ങളായി മുന്നോട്ട് വെച്ച 82A അനുസരിച്ചുള്ള കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ, അതിൽ ക്ലോസ് 5
83 ക്ലോസ് 2 ഒന്ന് തന്നെ പരസ്പരം വിരുദ്ധമാണ് എന്ന കാര്യമാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അംഗം കല്യാൺ ബാനർജി ഈ ഹ്രസ്വ ചർച്ചയ്ക്കിടെ തന്നെ ഉന്നയിച്ചത്. ഇത്തരത്തിൽ കാലാവധി ഈ നിലവിലെ ഈ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് 2029 ലോക്സഭ നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ബില്ല് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നു. 34-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുമിച്ച് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ 34 ആവുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായി കാലാവധി തീരുന്ന നിയമസഭകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടതുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നിയമസഭകളുടെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ കഴിയുമോ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് ഏത് ചട്ടം ഉപയോഗിച്ച് എന്നതടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം മറുപടി വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ നിലവിലിപ്പോൾ JPCക്ക് ബില്ല് വിടാൻ എന്ന് സർക്കാർ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗവും ബില്ല് JPCക്ക് വിടണം എന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരി ബൽറാം, എന്തായാലും ആ വോട്ടെടുപ്പ് എന്ന പ്രക്രിയ ലോക്സഭയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പുതിയ സഭയിലെ ആദ്യ വോട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് രീതികൾ ചെയർ വിശദീകരിക്കുകയാണ്, സ്പീക്കർ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങനല്ലാത്തവർക്ക് സ്ലിപ്പ് വഴി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യവുമുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനകം എന്താണ് സഭയിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നറിയാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടുമോ എന്നതിലാണ് ഇപ്പോൾ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. സാധാരണ സാഹചര്യമാണ്. സാധാരണ ബില്ല് അവതരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇത്തരം ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് പ്രക്രിയ സഭയിൽ നടക്കാറില്ല. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ SFI യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടാൻ CPM നിർദ്ദേശം. ഭിന്നശേഷിക്കാരനെ മർദ്ദിച്ചതടക്കമുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തീരുമാനം. ശ്രീജിത്ത് വിവരങ്ങൾ നൽകും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. ശ്രീജിത്ത്, എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ? ഇത് നേരത്തെ ആ ഭിന്നശേഷിക്കാരനെ മർദ്ദിക്കുക, അത് പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടും പിന്നീട് തുടർ നടപടി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, ആ കുട്ടിക്ക് തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് വന്ന് അവിടെ നേരിട്ട ദുരനുഭവം തുറന്നു പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക, മറ്റെന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ CPM ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്? വിജയകുമാർ, ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥിയെ SFIക്കാർ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അവരുടെ യൂണിയൻ ഓഫീസായ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിമുറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുറിയിൽ വെച്ച് മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയത്. ഇത് വലിയ വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ CPM ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ SFIയുടെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരനെതിരായ അക്രമ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് കേന്ദ്രീകരിച്ചും മറ്റു ചില അക്രമങ്ങൾ കൂടി അരങ്ങേറി. അവിടെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്കും ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമൊക്കെ സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന പരാതി ഉയർന്നത്. ഇത്തരം പരാതികളുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ SFIയുടെ തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. SFI സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി വഴി. SFI CPMന് കീഴിലുള്ള വർഗബഹുജന സംഘടനകളിൽ ഒരു സംഘടന മാത്രമാണ്. SFIയിലെ പാർട്ടി അംഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കാൻ. എന്തായാലും CPMന് ജില്ലാ സമ്മേളനം വരികയാണ്. ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലടക്കം SFIയുടെ ഈ നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതുകൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. വിജയകുമാർ. തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ SFI യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടാൻ CPM നിർദ്ദേശം നൽകി. സമീപകാലത്തുണ്ടായ പല സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പാർട്ടി ഈ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ CPMനെ തന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ SFI പ്രവർത്തകർ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിമർശനം പാർട്ടി വേദികളിലൊക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു. സമ്മേളന കാലമാണ്, അവിടെയും ചർച്ച ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടിയുള്ള നീക്കമാണ് എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. വയനാട്ടിൽ ആദിവാസി യുവാവിനെ റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച് കാർ പാഞ്ഞ കേസിൽ 4 പ്രതികളിൽ 2 പേർ പിടിയിലായി. പച്ചിലക്കാട് സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് അർഷാദ്, അഭിറാം എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. തന്നെ ആക്രമിച്ചവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് പരിക്കേറ്റ മാതൻ 24നോട് പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് അർഷിദും അഭിരാമും പിടിയിലായത് കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന്. കർണാടകയിൽ നിന്ന് കൽപ്പറ്റയിലേക്ക് വരും വഴിയാണ് പിടിയിലായതെന്ന് പോലീസ്. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പനവരം സ്വദേശികളായ നബീൽ കമർ, വിഷ്ണു എന്നിവർക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതം. പരിക്കേറ്റ് മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മാദനെ മന്ത്രി OR കേളു സന്ദർശിച്ചു. ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കൃത്യമാണ് അവിടെ നടന്നത്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഈ പുരോഗമന കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പുരോഗമന സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക്
അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. മാതന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം മുറിവുകളുണ്ട്. തന്നെ ആക്രമിച്ചവർ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി സംശയമുണ്ടെന്ന് മാതൻ 24-നോട്. ബോധപൂർവം വലിച്ചോണ്ട് പോയതാ. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിൽ രണ്ടാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, പിന്നിൽ രണ്ടാളുണ്ട്. അത് മറ്റേ അവൻ്റെ കൈ ഡോറിൽ കുടുങ്ങിയെന്ന് അവന്മാർ കാണാമല്ലോ ശരിക്കും. അത് അവർ മലപ്പുറം ചെയ്ത പരിപാടിയാണ്. എന്തോ കഞ്ചാവെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു ജാതി മക്ക് പിടിച്ച പോലെ ഈ കണ്ണെല്ലാം കൂടി ചുമച്ചോട്ട് നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണിയോടെയാണ് മാനന്തവാടി പനമരം പുഴകൾ ചേരുന്ന കൂടൽക്കടവ് പ്രദേശത്ത് സംഘം മാതനെ കാറിനൊപ്പം വലിച്ചിഴച്ചത്. 24 വയനാട്. ആംബുലൻസ് കിട്ടാത്തതിനാൽ വയനാട്ടിൽ ആദിവാസി വയോധികയുടെ മൃതദേഹം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ പരാതിയുമായി കുടുംബം. പലതവണ ST പ്രൊമോട്ടറോട് ആംബുലൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ലഭ്യമായില്ല എന്നാണ് പരാതി. പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് മന്ത്രി OR കേളു കുറ്റപ്പെടുത്തി. പുറത്തുനിന്ന് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാൽ നൽകാൻ ഫണ്ടില്ലെന്ന് സസ്പെൻഷനിലായ ST പ്രൊമോട്ടർ മഹേഷ് 24-നോട് പറഞ്ഞു. എടവക പഞ്ചായത്തിലെ വീട്ടിച്ചാലിലെ സംഭവമാണ്. ഒരു ആദിവാസി അമ്മച്ചി മരിച്ചിട്ട് ആംബുലൻസ് സമയത്തിന് വരാതെ ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഗതികേടാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ളത് 2 ആംബുലൻസുകൾ. രണ്ടും സമയത്ത് ലഭിച്ചില്ല. മറ്റൊരു സഹായവും ലഭിക്കില്ലെന്നും ഉറപ്പായതോടെ കുടുംബം ഓട്ടോറിക്ഷയെ ആശ്രയിച്ചു. വീട്ടിച്ചാലൂരിലെ ചുണ്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം 4.5 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ശ്മശാനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി. 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ബോഡി പിന്നെ മണക്കാൻ തുടങ്ങി. ബോഡി വയസ്സും ആയതുകൊണ്ട് 90 വയസ്സുണ്ട്. റെയിൽവേ ഓഫീസിലേക്ക് പരാതി കൊടുക്കണം. കാരണം ഇനിയൊരു STക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതി വരാൻ പാടില്ല. വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളാണ് LDFും UDFും നടത്തുന്നത്. ആംബുലൻസ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ എടവക പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് മന്ത്രി OR കേളു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വാർഡ് മെമ്പർ, അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടർ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരൊന്നും ആ ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സഹായിക്കുന്നതിനും മുതിരാതെ അവരൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ കയറ്റി അത് വീഡിയോ എടുക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അതിനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തൊരു സമീപനമാണ്, അതെന്തൊരു സംസ്കാരമാണ്. ആംബുലൻസ് ഇല്ല എന്ന കാര്യം പഞ്ചായത്തിനെ അറിയിക്കുന്നതിൽ പ്രൊമോട്ടർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്നാണ് എടവക പഞ്ചായത്തിന്റെ വാദം. പുറത്തുനിന്ന് ആംബുലൻസ് വിളിച്ചാൽ നൽകാൻ പണമില്ലെന്ന് പ്രൊമോട്ടർ മഹേഷ് 24-നോട്. പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു 10 മാസം എനിക്ക് ട്രിപ്പ് ഷീറ്റിന് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയില്ല. നിലവിൽ മഹേഷ് സസ്പെൻഷനിലാണ്. പക്ഷേ ആംബുലൻസ് എത്തിക്കുന്നതിൽ ഇടപെടേണ്ട എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും വീഴ്ച ഇവിടെ വ്യക്തമാണ്. അർഷക്കിനൊപ്പം വിപിൻ C വിജയൻ, 24 വയനാട്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്തു. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബഹ്റിനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആണ് സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തത്. ടയർ പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് വേണ്ടി വന്നത്. 104 യാത്രക്കാരും 8 ജീവനക്കാരുമാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. നിതിൻ അംബുജൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകും. നിതിൻ, മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് ആണ്, ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതരായി വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വിജയകുമാർ, യാത്രക്കാരെ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ വിമാനത്താവള അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഒരു അടിയന്തര ലാൻഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫുൾ എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് അല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മുൻകരുതൽ നടപടി നിലയിൽ ഫയർഫോഴ്സും ആംബുലൻസും എല്ലാം തന്നെ സജ്ജമായിരുന്നു. എന്തായാലും 104 യാത്രക്കാരും 8 ജീവനക്കാരുമായിരുന്നു വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 10:45 കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന വിമാനത്തിന്റെ ടയർ പൊട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് വിമാനം അടിയന്തരമായി തിരിച്ചിറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. റൺവേയിൽ ടയറിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് 12:35 വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തത്. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത്. എന്തായാലും നിലവിലിപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് വിമാനത്താവള അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ തുടർ യാത്രാ ക്രമീകരണങ്ങൾ എപ്രകാരമായിരിക്കുമെന്ന് വൈകാതെ വ്യക്തമാക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു സുരക്ഷിതമായ ലാൻഡിംഗ് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെട്ടു. അതിനുശേഷം വിമാനത്തിന്റെ ഇന്ധനം പരമാവധി കുറച്ചതിന് ശേഷമാണ് വിമാനം സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിജയകുമാർ. നിതിൻ അംബുജനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. 104 യാത്രക്കാരും 8 ജീവനക്കാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണ്. മറ്റാശങ്കകളൊന്നുമില്ല. ശരണം സന്നിധാനം. സൈക്കിൾ പ്യൂർ അഗർബത്തി ശരണം സന്നിധാനം സമർപ്പിക്കുന്നത് അഗർബത്തി എന്നാൽ സൈക്കിൾ.
ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ്. ഈ തീർത്ഥാടന കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തർ ദർശനം നടത്തിയത് ഇന്നലെയാണ്. 93,034 ഭക്തരാണ് ഇന്നലെ സന്നിധാനത്തെത്തിയത്. സ്പോട്ട് ബുക്കിംഗ് വഴി 19,000 പേർ ഇന്നലെ എത്തി. ഇന്ന് ഉച്ചവരെ 50,000 പേർ ദർശനം നടത്തി. മണ്ഡല പൂജയ്ക്കായി വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളാണ് സന്നിധാനത്ത് നടക്കുന്നത്. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്ന് ഏകോപന യോഗം ചേർന്നു. കൂടുതൽ പോലീസ് സേന വരും ദിവസങ്ങളിൽ സന്നിധാനത്തെത്തും. ശബരിമലയിലെ ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾ നോക്കാം. BLM ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് ശബരിമലയിലെ ചടങ്ങുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഭാരത് ലജ്ന മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ്. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണനിരക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് സ്പർശ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ്. ഫിജിറ്റലാകൂ ഇനി സ്പർശയോടൊപ്പം. എറണാകുളത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. രാമമംഗലം സ്റ്റേഷനിലെ CPO ബിജുവിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം പിറവം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ശ്യാംകുമാറാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്. നമ്മൾ ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരും. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് മറ്റൊരു പ്രധാന റിപ്പോർട്ട്. കർശന നടപടിയുമായി സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്ത് റോഡ് അപകടങ്ങൾ തുടർക്കഥയായതോടെ കർശന നടപടിയുമായി സർക്കാർ. മദ്യപിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി KB ഗണേഷ് കുമാർ 24-നോട് പറഞ്ഞു. 24-ന്റെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വിത്ത് ആർ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ ഷോയിലായിരുന്നു മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. 24-ന്റെ സീറോ ആക്സിഡന്റ് കേരള ക്യാമ്പയിന് നാളെ തുടക്കമാകും. സംസ്ഥാനത്ത് റോഡ് അപകടങ്ങളും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ മരണങ്ങളും വർദ്ധിച്ചതോടെയാണ് സർക്കാർ ഇടപെടൽ. നിരത്തുകളിൽ ജീവൻ പൊലിയുന്നത് തടയാൻ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് ഗതാഗത വകുപ്പ് തുടക്കമിട്ടു. ഇന്നു മുതൽ പോലീസിനൊപ്പം ചേർന്ന് 4 ആഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തും. അപകടങ്ങളിൽ പലതും അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി KB ഗണേഷ് കുമാർ 24-നോട് പറഞ്ഞു. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി. പോലീസും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ചേർന്ന് ഇന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ സംസാരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുക, മദ്യപിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതായിരിക്കും. സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർക്ക് പോലീസ് NOC നിർബന്ധമാക്കും. അപകടത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ബസ് ഡ്രൈവറാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ ബസ്സിൻ്റെ പെർമിറ്റ് 3 മാസത്തേക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ആ അപകടത്തിലൂടെ ഒരു മരണമോ ഒന്നോ അതിലധികം മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 6 മാസത്തേക്ക് പെർമിറ്റും റദ്ദാക്കും. അത് തീരുമാനിച്ചാൽ അതിന് മാറ്റമില്ല. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എതിരുണ്ടെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം. എല്ലാ ഉടമകളോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ. എൻ്റെ ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ, ക്ലീനർ അവരെ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ വാങ്ങി മാത്രമേ ഇനി ജോലിക്ക് വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കൂ. KSRTC സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സുകളാണ് കൂടുതൽ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി KB ഗണേഷ് കുമാർ. ഇവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകും. സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ധാരണയില്ലാതെയുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണവും പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 24 തിരുവനന്തപുരം. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ഇടങ്ങളിലുണ്ടായ വാഹന അപകടങ്ങളിൽ ഇന്നും 2 പേർ മരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട വാകയാറിൽ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വലിയചാല സ്വദേശി കിരണാണ് മരിച്ചത്. മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിക്കടുത്ത കുളത്തൂരിൽ ടിപ്പർ ലോറി മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു. ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കരിങ്കല്ലുമായി വന്ന ടിപ്പർ ലോറി നടന്നു പോവുകയാളുടെ ശരീരത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. പമ്പ ചാലക്കയത്ത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുമായ പോയ KSRTC ബസ്സുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് 15 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. പത്തനംതിട്ട പമ്പാവാലിക്ക് സമീപം നാറാണംതോട് ഭാഗത്ത് ശബരിമല തീർത്ഥാടകരുമായി പോയ KSRTC ബസ് ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കുഴിയിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു. ആർക്കും പരിക്കില്ല. കൊച്ചി കുമ്പളത്ത് നിർത്തിയിട്ട ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചു കയറി. ആളപായമില്ല. റോഡ് അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ പ്രത്യേക യോഗം ചേരും. ദേശീയപാതകളിൽ അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണം തടയുന്നതുൾപ്പെടെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ചയാകും. വൈകിട്ട് 4 മണിക്കാണ് യോഗം. അതേസമയം ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടും പിഴ അടയ്ക്കാത്തവരെ വീട്ടിലെത്തി പിഴ അടപ്പിക്കാൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു.
നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് എറണാകുളത്ത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. രാമമംഗലം സ്റ്റേഷനിലെ CPO ബിജുവിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം പിറവം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. എസ് ശ്യാംകുമാർ വിവരങ്ങൾ നൽകും. ശ്യാമ, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? വിജയകുമാർ, ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഈ ബിജു, CPO ആണ് രാമമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ബിജുവിനെ താമസ സ്ഥലത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വിവരമറിഞ്ഞ സഹപ്രവർത്തകർ തന്നെ എത്തിയാണ് മൃതദേഹം അവിടെ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. നിലവിൽ പിറവം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് ബിജുവിന്റെ മൃതദേഹം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകുമെന്നുള്ളതാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മരണകാരണം എന്ത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കോഴിക്കോട് താമരശ്ശേരി സ്വദേശിയാണ് ബിജു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിദേശത്ത് നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. സർവീസിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണോ ആത്മഹത്യക്ക് പിന്നിൽ എന്നതുൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് പോലീസ് പ്രാഥമികമായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മഹത്യയാണ് എന്ന പ്രാഥമിക സൂചനയുണ്ട്. അതിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നറിയില്ല. സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളാണോ അദ്ദേഹം ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണം എന്ന സൂചനകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ശ്യാംകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയും SFI നേതാവുമായിരുന്ന ധീരജ് രാജേന്ദ്രനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പുതിയ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ചുമതലയെടുത്തു. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പിയാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ചാർജ് എടുത്തത്. ഇടുക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയും SFI നേതാവുമായിരുന്ന ധീരജ് രാജേന്ദ്രനെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ആദ്യം സ്പെഷ്യൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് ബാബു തോമസിനെയാണ് നിയമിച്ചിരുന്നത്. സുരേഷ് ബാബു തോമസ് അസുഖബാധിതനായതിനെ തുടർന്നാണ് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രിയദർശൻ തമ്പി ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാക്ഷിവിസ്താരം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിലേക്കായി ജനുവരി 13-ന് കേസ് കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കേസിൽ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ DNA പരിശോധനാ ഫലം കൂടി ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്ന് വരാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി കോടതി അത് എത്രയും വേഗം എത്തിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈ കേസിൻ്റെ വിചാരണ നടപടികൾ എത്രയും വേഗം തുടങ്ങും. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് നിഖിൽ പൈലി ഉൾപ്പെടെ കേസിൽ 8 പ്രതികളാണുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം സംഘം ചേരൽ, കൊലപാതകം, വധശ്രമം, മർദ്ദനം, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, ആയുധം ഒളിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. പട്ടികജാതി അതിക്രമം തടയൽ നിയമപ്രകാരവും കേസുണ്ട്. ധീരജിനൊപ്പം ആക്രമിക്കപ്പെട്ട അഭിജിത്തും അമലും ഉൾപ്പെടെ 159 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം 5000-ഓളം പേജുകളുള്ള രേഖകളും കോടതി വിചാരണാവേളയിൽ പരിശോധിക്കും. 24 ഇടുക്കി. ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ നിന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം വരുന്നുണ്ട്. ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബില്ലിന് അവതരണാനുമതി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷ പിന്തുണയിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലോക്സഭ 3 മണി വരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അത് സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിക്ക് വിടുമോ എന്നതിൽ തീരുമാനം അല്പസമയത്തിനകം ഉണ്ടാകും. 269 പേർ അനുകൂലിച്ചു, 198 പേർ എതിർത്തു. അവതരണാനുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ 269 പേർ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ 198 പേർ എതിർത്തു എന്നാണ് ലോക്സഭയിലെ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. മന്ത്രി സ്ഥാനമാറ്റത്തെ ചൊല്ലി NCP സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ ഭിന്നത അതിരൂക്ഷം. AK ശശീന്ദ്രൻ രാജിവെക്കണമെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലാണ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് PC ചാക്കോ. പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ രാജിവെക്കാമെന്ന് AK ശശീന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു. പക്ഷേ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവി വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന NCP നേതൃയോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയണമെന്ന PC ചാക്കോ AK ശശീന്ദ്രന് അന്ത്യശാസനം നൽകിയത്. സ്വയം രാജിവെച്ചൊഴിയണം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്താക്കേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി സ്വരത്തിലുള്ള ചാക്കോയുടെ പരാമർശം. തോമസ് കെ തോമസിന് മന്ത്രിപദവി നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ദേശീയ അധ്യക്ഷന്റെ പ്രഖ്യാപനം വരും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അനുകൂല തീരുമാനമുണ്ടാകാൻ ശരത് പവാറിനെ കൊണ്ട് CPIM നേതൃത്വത്തോട് സംസാരിപ്പിക്കുമെന്നും PC ചാക്കോ നേതൃയോഗത്തെ അറിയിച്ചു. മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് കടിച്ചു തൂങ്ങാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശശീന്ദ്രൻ പകരം സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആവശ്യത്തോട് PC ചാക്കോ പ്രതികരിച്ചില്ല. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം വന്നാൽ AK ശശീന്ദ്രൻ ഇന്നോ നാളെയോ രാജിവെച്ചേക്കും. മന്ത്രിസ്ഥാനം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച ശരത് പവാറിനെ കാണാൻ തോമസ് കെ തോമസ് ഡൽഹിയിലെത്തുന്നുണ്ട്. 24 തിരുവനന്തപുരം. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 152 അടിയാക്കി ഉയർത്തുമെന്ന് തമിഴ്നാട് ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി I പെരിയസ്വാമി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തേനിയിലെ മഴബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കവെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം. ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുകയാണ് മന്ത്രി I പെരിയസ്വാമിയുടെ വാക്കുകൾ. മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് 152 അടിയാക്കി ഉയർത്തും. തമിഴ്നാടിന്റെ സ്വപ്നം DMK സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ 1 ഇഞ്ച് ഭൂമി പോലും
ആർക്കും വിട്ടു നൽകില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ஒரு தூசியை கூட நம்ம விட்டு கொடுக்க மாட்டோம். அதாவது கூட்டணி என்பது வேறு, அரசு என்பது வேறு. இது தமிழ்நாட்டினுடைய ஜீவாதார உரிமை, தென் மாவட்ட மக்களுடைய உரிமையை ஒரு துளி அளவு கூட எங்களுடைய முதல்வர் தளபதியார் விட்டு கொடுக்க மாட்டார். മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ കേരളം കഴിഞ്ഞയാഴ്ച തമിഴ്നാടിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി MK സ്റ്റാലിൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രതികരണവും നിർണായകമാകും. 24 ചെന്നൈ. ഇന്റർനാഷണൽ ക്യൂസിംഗ് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിസിനസ് ക്യൂസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊച്ചി ഇൻഫോ പാർക്കിലായിരുന്നു മത്സരം. 100% വിദ്യാർത്ഥികളും ക്യൂസ് മത്സരാർത്ഥികളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഏഷ്യയിലെ ഏക സ്കൂൾ എന്ന ബഹുമതി തൃപ്രയാറിലെ ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിന് സമ്മാനിച്ചു. ശ്രീ ഗോകുലം ഗ്രൂപ്പിന്റെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി. ഇന്റർനാഷണൽ ക്വിസ് അസോസിയേഷനും പ്രോഗ്രസീവ് ടെക്കീസ് കേരളയും ചേർന്നാണ് മത്സരം നടത്തിയത്. കൊച്ചി മെട്രോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ IPS ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബിസിനസ് ക്വിസ് ബിസിനസ്സുകാരുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ. So now you are into the business quiz. There may be a school quiz, there may be a college quiz, there may be some other quiz, but business quiz has its very important thing is that you are actually increasing your knowledge and strategy as a business person. 100% വിദ്യാർത്ഥികളും മത്സരാർത്ഥികളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏഷ്യയിലെ ഏക സ്കൂൾ എന്ന ബഹുമതി തൃശൂർ തൃപ്രയാറിലെ ശ്രീ ഗോകുലം പബ്ലിക് സ്കൂളിന് ലഭിച്ചു. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അഭിലാഷ് KR ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഗോകുലം ചിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ സന്ദീപ് ശരത് മോഹൻ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. 24 കൊച്ചി. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ സമർപ്പിക്കുന്നത് ബർജർ പെയിന്റ്സ് 100 years of trust. ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ വാർത്താമഴ അവസാനിക്കുന്നു.